السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال اور آپ سن رہے ہیں علم نور ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے 3 اسم گرامی جو نام یوز کیے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے 3 نام ایک ہی آیات کے اندر کیوں نازل فرمائے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اپنے 3 نام اتفاق سے نازل فرمائے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق بھی 3 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے ظالم، میانہ روی اختیار کرنے والے اور سبقت لے جانے والے۔ اللہ تعالیٰ سبقت لے جانے والوں کے لیے ہے، رحمان میانہ روی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور رحیم ظالموں کے لیے۔ حضرت موسیٰ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی اور فرمایا، اے موسیٰ السلام، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ناموں سے افضل کیا ہے، یعنی محبوب کی امت کو 3 ناموں سے افضل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک اندھا بھی موجود تھا، وہ کہنے لگا، اے پروردگار، ان 3 ناموں کی برکت سے مجھے آنکھیں عطا کیجیے۔ خدا کے حکم سے اسی دم اس کو آنکھیں مل گئی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو ان کے اعمال کی ایک جو رکعت ہوگی، جو ان کی نماز کی ایک رکعت ہوگی، وہ دوسروں کی رکعت سے زیادہ اور ہزار رکعت سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ان کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی وضو فرماتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور ناکام رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف سے شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام اور ناجائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہ پڑھا جائے، بلکہ فتاوی عالمگیر میں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، چوری کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے اعمال نامہ میں نیکیاں برابر لکھی جائیں گی۔ اس چھوٹی سی آیات کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ برکات اور فضائل ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیات نازل ہوئی ہے کہ کسی نبی پر نہیں نازل ہوئی سوائے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف پھٹ پڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا کے سنے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرائے گئے۔ پروردگار نے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ فرعون نے خدائی دعوے سے پہلے ایک عمل بتایا تھا اور اس نے اپنے محل کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھوائی ہوئی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے
साफ इनकार कर दिया और सरकशी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता। मुझे तो इसमें कोई भलाई के आसार नजर नहीं आते। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, ए मूसा, तू इसे हलाक करना चाहता है लेकिन तुम इसके कुफर को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूँ जो इसने अपने महल के दरवाजे पे लिखवा रखा है। फ़िरौन ने खुदाई दावे से पहले एक अमल बताया था और इसने अपने महल के दरवाजे पर भी वो अमल लिख रखा था, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो फ़िरौन ने साफ इनकार कर दिया और सरकशी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता। मुझे तो इसमें कोई भलाई के आसार नजर नहीं आते। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, ए मूसा, तुम इसे हलाक करना चाहते हो, तुम इसके कुफर को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूँ जो इसने अपने महल के दरवाजे पर लिख रखा है। एक रिवायत में आया है कि बनी इसराइल के किसी इलाके के अंदर एक शख्स फौत होने से पहले उसने अपनी बीवी को नसीहत की कि अगर मेरा बेटा पैदा हो या मेरी बेटी पैदा हो तो तूने उसे दीन की तालीम देनी है, कुरान की तालीम देनी है। तो जब वो शख्स फौत हो गया और वो बहुत ज़्यादा गुनहगार था, सारी ज़िंदगी उसने गुनाह किए, शराब पी, ज़िनाह किया, चोरी की, लेकिन जब वो फौत हुआ तो खुदा ने उस पे अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया। जब उससे अजाब हुआ तो जब औलाद पैदा हुई तो वो बेटा पैदा हुआ। जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने अपने शोहर से किया हुआ वादे को निभाने के लिए जब अपने बेटे को साथ लिया और मकतब में जाकर बिठा दिया तो एक दिन अचानक कब्र से अजाब जाता रहा, जन्नत की खिड़कियां खुल गईं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए और जन्नत से ठंडी हवाएं आने लगी। तो उस शख्स ने अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह, ये अचानक करम नवाजी और इतनी रहमतें मुझ पे नाजिल क्यों कर हुई? तो मेरे रब की तरफ से आवाज आई कि ऐ मेरे बंदे, ये करम नवाजी इसलिए हुई कि जो तेरे पास तेरी बीवी ने जो बच्चा जन्म दिया, उस तेरी बीवी ने तेरे बेटे को मकतब में बिठाया है और जब तेरे बेटे को मौलवी साहब ने, कारी साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है तो तेरे बेटे ने अपनी तोतली जुबान में मुझे रहमान भी और रहीम भी कहा है। तो मुझे हया आया कि मेरा बंदा कि बेटे ने मुझे रहमान भी कहा और रहीम भी कहा और मैं उसके बाप को कैसे अजाब में मुब्तला रखूं, तो इसलिए मैंने तुझ पे ये इतनी रहमतें नाजिल फरमाई हैं। एक मर्तबा खालिद बिन वलीद ने कुछ मजूसियों के किले पे हमला किया और जब आपने अपनी फौज को किले के इर्द गिर्द फैला दिया तो कुछ मजूसी सफीर बन कर आए और कहने लगे, ऐ खालिद बिन वलीद, ऐ सिपहसालार, अगर तेरा इस्लाम सच्चा है तो ये है जहर, तू पी के दिखा। हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और उस जहर को पी गए। वो मजूसी उल्टे पांव दौड़ा और किले में जाके शोर मचाने लगा कि ऐ किले वालों, ये मुसलमान हैं, इनके सामने हथियार फेंक दो वरना ये आप लोगों को कत्ल कर देंगे। ये वो कौम है जिसके बारे में हमारी किताब के अंदर हुक्म हुआ था कि एक ऐसे लोग आएंगे जिन पे जहर भी असर नहीं करेगी। ये जो मैंने खुदा की कसम, जो मैंने जहर इस शख्स को पिलाई है, अगर ये पानी के अंदर मिलावट करके ये पूरे किले वालों को पिला दी जाए तो पूरे किले वाले उसी टाइम मर जाएं। लेकिन इस शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है और पढ़ने के बाद वो जहर पी गया है, तो इस शख्स पे कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बेइंतहा फजाइल बरकत हैं जो मैं सारी जिंदगी भी बयान करता रहूं
تو بیان نہ ہو سکے۔